पावन पवित्र कल्याणकारी सतगुरां दा इतिहास। गुरु जस सरवण कर लाह प्राप्त करना करिए जी। सो कल दे दीवाना अंदर आप गुरसिख संगतां प्रसंग सरवण कीता कि जिस वेले भीम चंद दे भेजे होए दूत केसरी चंद अते पम्मा पुरोहित कलगीधर पातशाह सतगुरां दे दरबार दे विच उच्चा नीवां बोलिया तां कलगीधर पातशाह सतगुरां ने भाई नंद चंद होना नूं भाई संगो शाह होना नूं कह के ते इन्हां दी नरादरी करके सभा विचों कढ़ण वास्ते कहा। गुरु हुक्म पा के सिखां ने धक्के मार के सभा विचों कढ़िया ते नाल ही गुरु आदेश सुनाया कि आनंदपुर साहिब नगरी नूं छड्ड के बिना देरी तो छेती दे नाल चले जाओ, अन्यथा तुहाडा सारा डेरा साजो समान लुट लिया जाएगा। ये दोनों ही केसरी चंद पम्मा पुरोहित अपने संगी साथियों संयुक्त बहुत दुखी पीड़ित अते रोंदे हुए बिलासपुर नगरी वाल नूं चले गए। इधर आनंदपुर साहिब नगरी विच कलगीधर पातशाह सतगुरु जी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। फौज नूं असला वरता रहे है, बरूद दे रहे है, फिर तीरां दे भरे पत्थे कमाना बरछे तलवारां ढालां कटारां खंजर पेच कवच बिछुए इत्यादि ये शस्त्र जिहड़े आ फौज नूं वंड रहे हैं। ते जिस वेले मसंदा ने जंग की तैयारी हुंदी वेखी है ते हालात भी मसंदा तो लुके नहीं है। जिस तरह पम्मे दा ते केसरी चंद का निरादर करके गुरां कढ़िया, जंग तो डरे ये सारे दे सारे ही मसंद माता जी के पास गए। माता जी कोल जाके अनेक ही तरह दीयां भै भीत करन वालियां गल्लां कह रहे। माता जी सतगुरां ने अज केसरी चंद ते पम्मे पुरोहित की बहुत बेइज्जती करके अपमान करके सभा चों कढ़िया ते हुण भीमचंद सैना लैके आया ही जाणो। हाले भी समय सतगुरां नूं कहो कि भाई नंद चंद वर्गियां नूं घल्लण भीमचंद कोल जाके नाले हाथी देण, होर जो वस्तुआं मंगदा उहनूं दे के ते शांति प्रस्ताव रख के शांति बनाई रखण। सो इत्यादि प्रसंग आपां पिछले दीवानां अंदर सरवण कर चुके हाँ। इस तो अगों पावन कथा की आरंभता हो रही है। कल्याणकारी सतगुरां दा इतिहास। गुरु जस सरवण कर लाह प्राप्त करना करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोन जननी और धीरज शोरा। माता गुजरी जी नूं जिस वेले मसंदा ने आके ते जंग दे बने हालातां तो अवगत कराया है ते माता जी ने ते धीरज छड्ड दित्ती। माता जी ते सुन के ही व्याकुल हो उठे। गई सपुत्र निकट उतलाए। बड़ी उतावलता नाल शीघ्रता नाल पुत्र धन कलगीधर पातशाह जी दे कोल गए। माता जी
ਬੈਠ ਕਹਿਨ ਲਾਗੀ ਸੋਤ ਸੁਨੀਏ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਕਿਮ ਚਾਹ ਤੁਮ ਕਲਹ ਉਪਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਪਾਏ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਮੈਂ ਮਹਿਦ ਵਿਖਾਦ ਉਠੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ, ਬੜੇ ਉਪਦਰਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਵਿਆਪਦੇ ਹੈ। ਸਗਰੋ ਜਗਤ ਛਤਰ ਬਨ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ। ਚਾਹੁ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਕਸ਼ਟ ਲਹੈ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਮਹਿ ਜ਼ੋਰ ਪਹਾੜੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਪੁਰ ਨਾਮ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਨਾਉਣਗੇ। ਮਰਹਿ ਮਨੋਜ ਸਮੁਦਾਇ ਜੰਗ ਮਹਿ। ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਥਵਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਉਹ ਦਾਲ ਗਾਨ ਰੱਖ ਹੈ ਅਟਕਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਟਿਕਾਵੇਗਾ? ਭਾਵ ਕੌਣ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਇਹ ਨਗਰ ਬਸਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਜਰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਆਗੇ ਕਹਾਂ ਬਸ ਹੈ ਪੁੰਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਰਾਜਨ ਢਿਗ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਕੋ। ਬੜੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਆ ਪਹਾੜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਯਹ ਜਿਤਕ ਲੈ ਜਮੂ ਵਧਾਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹਣ ਉਨੀ ਫੌਜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਸੈਨਾ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੈ ਅਪਰ ਮਸੰਦਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਹੁਣੇ ਭੇਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਂਤ ਕਲਹ ਕੋ ਸੋ ਕਰ ਦੇਵਹਿ। ਤਾਂ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ? ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਚੜ ਆਵਹਿ ਬਹੁ ਵੀਰ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੈਨਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਜੋਤ ਨ੍ਰਿਪ ਤੁਮ ਪੂਜਹਿ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰਾਜਿਆਂ ਸੰਯੁਗਤ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੂਜਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਐ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕਦੇ ਐ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਚਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪਹੁੰਚਹਿ ਤੀਰ। ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤੀਰ ਨਾਮ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਨਿਰਧਨ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਧਨਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਈ ਤੁਮ ਸਭ ਕੇ ਬਣੀਐ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਬੈਠਹੁ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹੋਏ ਧੀਰ। ਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਧੀਰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੋ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਦਰਵ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੰਗਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕਠਿਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਕਾਲ ਵੇਲੇ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਜਨਨੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਓ ਨਾ ਹਮ ਉਤਪਾਤ ਉਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਪਦਰਵ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਮੂੜ ਨਰ ਭੇਜੈ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮੂਰਖ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਪਟ ਅਨਕ ਕੀ ਬਾਤ ਬਣਾਏ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਪਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਪਟ ਹੈ, ਛਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ। ਬੱਕਰੀ ਮੁਖਾ ਹੋਏ ਕਰ ਜਾਚਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਮੁਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਲੱਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੰਬੂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਚਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਮੁਖਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗਦਾ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਮੋ ਠਗਣੀ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗਦਾ ਵਸਤੂਆਂ। ਲੈ ਪੌਨ ਸਿੰਘ ਮੁਖਾ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਸਿੰਘ ਮੁਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਤਿਸ ਕੇ ਛਲ ਮਹਿ ਹਮ ਆਵਹਿ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਛਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਛਲ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਲਵਾਈਏ ਉਸ ਛਲੀਏ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਝ ਕਰ ਦਿਓ ਬੁਝਾਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਤਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਵਰਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੰਬੂ ਹੋਵੇ,
ਪੰਚ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤਥਾ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਕੋਤਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਏ ਕਰ ਬਸ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਅਵਨੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਕਰ ਫਰੇਬ ਵਸਤੂ ਮੰਗਵਾਏ। ਇਹ ਫਰੇਬ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਦੇ ਕਰ ਪਾਸ਼ੇ ਬਿਗਰਨ ਹੋਤੋ। ਜੇ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਈਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੇ ਮੰਗਵੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਟਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਰੋਕ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਮੋੜ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਰਾਨ ਤੇ ਡਰ ਕਰ ਕਾਬਲੋ ਹਮ ਰਹਿ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੰਗ ਦੀ, ਜੰਗ ਦਾ ਭੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਜੰਗ ਤੋਂ, ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਬ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਛਲੀਆਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਭੈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਪਠਾਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਕੇਤ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਸਕੇਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ? ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਕੇਤਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਪਾਏ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਚ ਹੈ ਅਨੀ ਤਿਮ ਹੀ ਪਤ ਜੇਤਕ। ਰਚ ਹੈ ਅਨੀਤ ਮਹੀਪਤ ਜੇਤਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਪਤ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਨੀਤੀ ਰਚੇਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਰਚੇਗਾ, ਸਭ ਕੋ ਦੈ ਹੈ ਮੂਲ ਉਖੇਰ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਉਖੇਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਛਲ, ਉਹਦਾ ਫਰੇਬ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਨਿਜ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਅਵਨੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਅਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਨੀ ਤਲ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰਨ ਕੋ ਫੇਰ। ਫਿਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਸੈਨ ਮਹਾਨ ਆਨ ਰਨ ਠਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰਣ ਠਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।
ਲਾਰ ਕਰ ਕਰਹਿ ਲਥੇਰ ਪਥੇਰ। ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਥੇਰ ਪਥੇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਥੇਰ ਪਥੇਰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ। ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਜਿਮ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵਰਤਹਿਗੇ ਤਿਮ ਬਨਹਿ ਨਾ ਦੇਰ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਤ ਬਿਲੰਦ ਮਸੰਦ ਭੀਰ ਵੱਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਡਰਦੇ ਭੀਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਡਰਪੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਕਾਇਰ ਆਪ ਤੇ ਭੀਰੂ ਹੈ। ਭੀਰੂ ਨਾਮ ਡਰਪੋਕ ਕਾਇਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਤੈਨ ਕੋ ਮਤ ਅਬ ਧਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਮਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਅਣਖ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦਬ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਹੇਤੂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੀਰੂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਆ ਬਲ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਤਰੂ ਜਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਥੇਰ ਪਥੇਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਚਹਿਤ ਨਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਹਿਤ ਨਾ ਫੇਰੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਰਹਿ ਸੁਬਟ ਜੰਗ ਮਹਿ ਜੋਏ। ਇਹ ਸੁਬਟ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉ ਧਰ ਤਰਾਸ ਤਜੀ ਉਰ ਚਿੰਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਜਦੇ ਹੋ, ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ? ਕਰਹੁ ਬਿਰਤੰਤ ਜੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਧਰ ਤਰਾਸ ਤਜੀ ਉਰ ਧੀਰਜ। ਕਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਕਰੋ ਬਿਰਤੰਤ ਜੋ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲੋ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਸਭ ਆਸ਼ੀਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਖੜਗ ਕੇਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਆਸ ਧੁਜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਛੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੇਹੋ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਖੋਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਟ ਦਿਓ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ।
ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਕੇਤ ਹੈ, ਕੇਤ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਤ ਨਾਮ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਰਹੋ। ਸੁਨਤ ਮਾਤ ਕਰ ਮੌਨ ਉਠੀ ਪੌਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੌਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਪੀਛੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਦੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਵਾਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨਗੇ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਗਲੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ। ਸ਼ੋਭ ਸਥਾਨ ਉੱਚੇ ਧਰਵਾਵਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਦੋਂ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜਾਏ ਹੈ। ਮਹਿਕਤ ਆਸ਼ੀ ਧੂਪ ਤੁਖਾਏ। ਫਿਰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾਇਕ ਧੂਪ ਦੀਪ ਆਦਿ ਤੁਖਾਈ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਖਤ ਹਨਗੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗਤੀ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਜਹ ਹਮਾਰਾ ਪੀਰ। ਤੀਰ ਤੁਹੀ ਸਹਿਥੀ ਤੁਹੀ ਤਬਰ ਤਰਵਾਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨਗੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵੰਡੇ ਹੈ, ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਧਨਖ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਸ਼ੇ ਕਰਪੇ ਬਰਸ਼ੇ ਗੰਡਾਸੇ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਕਟਾਰਾਂ ਰੈਕਲੇ ਪਸਤੌਲ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮਦਾੜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਟਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵਿਛੂਏ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਕ ਸੁਗੰਧਨ ਚੰਦਨ ਚਰਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾਇਕ ਚੰਦਨ ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਆਦਿ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਕ ਰੰਗ ਕੇ ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਏ। ਅਨੇਕ ਹੀ
ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਨਾਮ ਫੁੱਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਏ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਐ। ਕੁੰਦਤ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲੀ ਅਰਪਹਿ। ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਗੁੰਦ ਗੁੰਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਪੀਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਆਮ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੜ ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਫਿਰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਦਾ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਯਦਿਅਪੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਦਿਅਪੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦਿਅਪੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਲੋਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਗੁੰਦ ਗੁੰਦ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਵਾਉਂਦੇ ਐ। ਪੂਜਾ ਹੈ ਬਹੁ ਬੇਦਾ ਤੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਹਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਦਿਅਪੀ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤਾਂ 5 ਤਖਤ ਹੀ ਹਨ। 5 ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਦਿਅਪੀ ਜੋ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨ ਥੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘਾ ਵੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ। ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੂਟ ਕੂਟ ਲੀਜਤ ਤਿਨੈ ਜੇ ਬਿਨ ਬੰਧੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੂਟ ਕੂਟ ਲੀਜਤ ਤਿਨੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਲੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਛਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਢਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਸਜਾਏ ਹੋਣ, ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਚੰਦ ਤੋੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਆਓ, ਬਨ ਸਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਓ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਗੁਰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਈ। ਸੋ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਕਿਆ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਗਟਨ ਉਤਸਾਹੇ, ਸੁਰਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦਾ। ਕਥਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਵਿਖੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਹੋਈ। ਏਮ ਹੋਈ ਬਲ ਮਾਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲ ਮਾਹੇ, ਬੱਲਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਅਥਵਾ ਬਲ ਮਾਹੇ। ਬਲ ਮਾਹੇ ਨਾਮ ਉਦਯੋਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੂਤ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੂਤ ਗਏ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਜੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਭ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਨ। ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਸੁਭਟਨ ਉਤਸਾਹੀ, ਕਥਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਵਿਖੈ, ਏਮ ਹੋਈ ਬਲ ਮਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।